નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. હોટ ટોપિકમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું જીડીપીની. આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો ગઈકાલે કેન્દ્રીય આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય દ્વારા દેશના જે જીડીપીના આંકડા છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યા. ત્રિમાસિક આંકડા કે ત્રીજા ક્વાર્ટરના આ ત્રિમાસિક આંકડા આપણે કહી શકાય. ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર સુધીના આજે ત્રિમાસિક આંકડા છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યા. તો ત્રીજું જે આ ત્રિમાસિક આંકડા છે તેમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આની પહેલાં જે બીજો ત્રિમાસિક આંકડો હતો તે 6ની આસપાસ હતો, પરંતુ હવે જે ત્રિમાસિક આંકડો જે રજૂ થયો છે ત્રીજા ક્વાર્ટરનો, તો તેમાં 4.4% જે આવ્યો છે. અને એટલે કે કહી શકાય કે જે વિકાસ દર છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટાડો આવ્યો છે. ગત વર્ષની આપણે વાત કરીએ, આ જ સમયગાળા દરમિયાન ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાનનો જે સમયગાળો હતો તે દરમિયાન આ જે જીડીપીનો આંકડો જે હતો તે 11.2% હતો, પરંતુ હવે તે ઘટ્યો છે. આ વર્ષે એટલે એક વર્ષમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટાડો આવ્યો છે. એટલે કે વિકાસની ગતિ છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ધીમી પડી છે, જેવું આપણે કહી શકીએ છીએ. બીજા ત્રિમાસિક આંકડામાં જે આપણે વાત કરીએ ભારતીય અર્થતંત્ર, કે જે 6.3%ના વૃદ્ધિ દરે પામ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર સુધીનામાં આ જે પ્રમાણ છે તે ઘટ્યું છે. તો 2022-23માં જે આર્થિક વૃદ્ધિ દર આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે 7% રહેવાનું અનુમાન પણ લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 7%, કે જે ગયા નાણાકીય વર્ષમાં 9% આસપાસ જેટલું રહ્યું હતું, અને આ વખતે 7% રહેવા પામ્યું છે, જે અનુમાન આ વખતે લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો સવાલ ત્યારે ઘણા બધા થઈ રહ્યા છે કે અલગ અલગ સેક્ટરમાં કેવો જે આપણે વાત કરીએ તો પરફોર્મન્સ આવ્યું છે, જેમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની આપણે વાત કરીશું કે જે સૌથી નબળો દેખાવ છે તે તેનો રહ્યો છે. તો શા માટે નબળો દેખાવ રહ્યો છે? આ સિવાય કયા સેક્ટર એવા છે કે જેણે સારો દેખાવ કર્યો છે, કયા સેક્ટરે નબળો દેખાવ કર્યો છે, તો કયા, અને જે એક પ્રકારે કહી શકાય કે સડસડાટ જે ઇકોનોમી જતી હતી તેની ગતિ કેમ ધીમી પડી, કયા કારણો છે, આ તમામ બાબત પર આપણે ચર્ચા આજે કરવાના છીએ. ચર્ચા સાથે મહેમાન જોડાઈ ગયા છે આપણી સાથે. સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ છે, સીએ, આપણી સાથે જોડાયા છે. सिद्धार्थ भाई, स्वागत है आपનું. અને अनुराग तिवारी, इकोनॉमिस्ट. अनुराग सर, आपका भी स्वागत है. सबसे पहले अनुराग भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जो जिस प्रकार से अभी ये तीसरे क्वार्टर का जो आया है 4.4%, और उसके दूसरे में हम बात करें तो 6.3% था, तो अभी ये जो गिरावट आई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? जी बिल्कुल। जैसा कि कल जो आंकड़े जारी हुए थे और जो गिरावट दर्ज हुई थी, मेरा मानना है कि इस गिरावट को नेगेटिव सेंस में देखना गलत होगा। इसको नेगेटिव सेंस में ना लेकर, और क्या कुछ चीजें इससे सीखी जा सकती हैं और इकोनॉमी में क्या एक मोमेंटम चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आप समझेंगे कि जो पिछला क्वार्टर था जिसका नतीजे अभी आए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चीजें हुई हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा जो डिसबैलेंस हुआ है वो हुआ है। क्योंकि 1991 का एक दौर था जब भारत ने ग्लोबलाइजेशन में अपने आप को एडॉप्ट किया, और जो पूरा एक जीडीपी वाला जो आप माने कि ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का मसला हुआ था, तो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मसलों से आप अलग नहीं रह सकते। और जब रूस यूक्रेन, जब चाइना में एक कोविड का संकट था, इस स्थिति में आप माने कि बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संकट था, और उस अंतर्राष्ट्रीय संकट में भी भारत ने 4.4% की रफ्तार दी। और उसके बाद आप देखें कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात देखें तो हर सेक्टर में आज भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो किसी भी तरीके से ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर डेटा की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर में पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। सर्विस सेक्टर ग्रो किया है, पिछले सेगमेंट से, पिछले क्वार्टर से अधिक ग्रो किया है। तो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन हुआ है, उसी की वजह से पूरा का पूरा इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, पूरा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन इसके पीछे एक दो और कारण है, और सबसे बड़ा, जैसा मैंने पहले ही बताया, अंतर्राष्ट्रीय मसला, अंतर्राष्ट्रीय जो मूवमेंट्स हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो आप माने कि एक डिसबैलेंस था, वो पहला मसला था। दूसरा मसला था कि लोग, जो आम जनता है, वो बहुत ज्यादा खर्च करने के मूड में नहीं थी इस पिछले क्वार्टर में। और मुझे लग रहा है कि इसके लिए सरकार ने उपाय इस बजट में बहुत अच्छे से किया है कि लोग पैसा निकाले अपनी जेब से, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका कंजप्शन करे। क्योंकि
अगर कंपनियां बना के रख देगी और आम आदमी उसका यूज नहीं करेगा तो जीडीपी कहीं भी ग्रो नहीं होगी। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है सरकार के सामने या किसी के भी सामने, पूरे इकोनॉमी के सामने, वो यही है कि आम जनता पैसा खर्च करे। और पूरा जो स्लो डाउन है वो इसी की वजह से हुआ है कि आम जनता पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। तो इस, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। इसके बहुत सारे कारण हैं कि हमारा दो एक और जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज के समय में जीडीपी को, वो पॉजिटिव है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, सबसे बड़ा एक स्टेप लिया जा सकता था कि परचेजिंग पावर बढ़ाएं, लोगों के जेब में पैसा जाए और परचेजिंग पावर बढ़े। उसके लिए सरकार ने कदम उठा दिया है। और अभी जिस समय में हम लोग चल रहे हैं, जो हमारा क्वार्टर अभी चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि पॉजिटिव डेटा आ जा रहे हैं कि इसमें हम लोग ग्रो करेंगे। और जो पूरे साल का एक जीडीपी का जो एक डेटा आ रहा है वो 7% है, 7%, जो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से आप एक सेक्टर में, एक क्वार्टर में अगर कुछ डेटा कुछ कम आ रहा है तो उसकी वजह से हम पूरे इकोनॉमी पे या पूरे अर्थव्यवस्था पे उंगली उठाना, हमारे, मुझे लगता है कि सही नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। સિદ્ધાર્થભાઈ, જે પ્રકારે હમણાં જણાવ્યું અનુરાગભાઈએ, જે જણાવ્યું મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર કે જે સૌથી નબળો દેખાવ અને તેના કારણે આ પરિસ્થિતિ અત્યારે આવી છે, આપને શું લાગી રહ્યું છે? આને નેગેટિવ ન લેવું જોઈએ અને કંઈક આગળ હવે શીખવું જોઈએ? હવે આપની વાત 100% સાચી છે કે જે પ્રમાણે તાજેતરના આંકડા જોવામાં આવ્યા છે તો વૈશ્વિક મંદીના પરિબળોની અસર ભારતમાં પણ થઈ છે, કારણ કે હવે છે ને આખી ગ્લોબલ ઇકોનોમી, વૈશ્વિક અર્થતંત્ર એક ગામડું બની ગયું છે, એટલે તમે એને છૂટું છવાયું રીતે જોઈ ના શકો. તો એની ક્યાં ક્યાં અસર થાય છે, દાખલા તરીકે આપણે એશિયા સ્પેસિફિક રીજનની વાત કરીએ તો આપણા આજુબાજુના દેશો જોઈ લો, પાકિસ્તાન જોઈ લો, શ્રીલંકા જોઈ લો, બાંગ્લાદેશ જોઈ લો, ભૂટાન તો એક્સેપ્શનલ કેસ છે, ચાઇના જોઈ લો. ચાઇનાનું પણ જીડીપી ડાઉનફોલ થયો હતો, એને તો આંકડા જ રજૂ નહોતા કર્યા એક ક્વાર્ટરના, એટલે ગંભીર સમસ્યા તો છે. પરંતુ જ્યાં સુધી ભારતની વાત છે તો આ એક યસ મંદી છે, એટલે વિશ્વ જો મંદા ભરડામાં આવતું હોય તો એની અસર આપણને ચોક્કસ થાય, પરંતુ આપણે અન્ન ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર છે. એટલે દાખલા તરીકે આપણે તમે કોઈ પણ હોટેલ રેસ્ટોરન્ટ જોઈ લો તો શનિ રવિ છે એમાં ભીડ હોય જ છે, એ લોકોને મંદી નડતી નથી. પરંતુ આ તો ખાદ્ય ખોરાકની વાત છે. બીજા ક્ષેત્રો, ઓટોમોબાઈલની વાત કરીએ તો ઓટોમોબાઈલમાં શું છે, તો એમાં પણ ઇલેક્ટ્રોનિક વેહિકલનું ઓનલાઈન બુકિંગ થઈ રહ્યું છે અને વેઇટિંગમાં ચાલી રહ્યું છે, એટલે એમાં પણ એવી જોઈએ એવી મંદી દેખાતી નથી. તો આ મંદી છે ક્યાં? તો એ મંદી જે આપણને દેખાય છે તો એ હાઈલી લક્ઝુરિયસ આઇટમો છે, તો એનો વપરાશ ઓછો થયો છે, અને જે પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ ભાવ ઘટ્યા નથી તો એના લીધે શું છે, લોકોના નફાનું માર્જિન દબાઈ ગયું છે. નફાનું માર્જિન દબાયું છે એટલે લોકોના હાથમાં પૈસો ઓછો આવ્યો છે. પૈસો ઓછો આવ્યો છે એટલે પૈસો ઓછો ફરે છે. એટલે ઇન્ડિયામાં બે પ્રકારનું આપણને ચિત્ર ઉપસી આવે છે કે એક તેજીવાળા સેક્ટર છે અને એક મંદીવાળા સેક્ટર છે. અને જ્યારે એને ઇન ટોટાલિટી જોવામાં જઈએ છે તો આપણને ક્યાંક મિક્સ ને મિક્સ અર્થતંત્ર જોવા મળે છે, કારણ કે તાજેતરમાં આપણે જોયું કે ડુંગળીના ભાવ કિલો 2 રૂપિયાથી ઓછા ગગડી ગયા, એટલે ખેડૂતોને તો એવું કેમ થયું છે? એક બાજુ ફુગાવો થાય છે, તો એ જે મિસમેનેજમેન્ટ છે આ એના પરિણામે આવ્યું છે. હવે આને ઓવર કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો જયારે યુએસ એનો ફેડ રેટ વધારી રહ્યો છે, જેમ આપણે રેપો રેટ વધારીએ છીએ આરબીઆઈ, એવી રીતે અમેરિકા પણ એનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારી રહ્યો છે. એટલે અહીંયાથી એફડીઆઈ નો પૈસો જતો ના રહે એના માટે બેંક પ્રયત્ન કરતી હોય છે કે, અને વાત આવે સ્ટોક માર્કેટ, તો સ્ટોક માર્કેટ પણ ક્યાંક ને હમણાં ગબડ્યો અને સ્ટેબલ થયો છે. આ બધા પરિબળો આપણે જોવા જઈએ તો આમ જનતા માટે મંદી એવી કોઈ ગંભીર અસર થવાની નથી, કારણ કે જે ઇન્ડિકેશન ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે કોઈ કોરોના પછી એમનું કન્ઝમ્પશન વધારે, આ વૈશ્વિક પરિબળોમાં જે એક્સપોર્ટ ઓર્ડરો કેન્સલ થાય છે કે એક્સપોર્ટનું જે માર્જિન દબાય છે એના લીધે ક્યાંક આપણી જીડીપી ઓછી થાય છે, માઇનસમાં આવી રહી છે, કારણ કે વિદેશના લોકો ખરીદી નથી કરી રહ્યા, એટલે આપણે એક્સપોર્ટ નથી કરી રહ્યા, એટલે આપણને ત્યાં માર પડી રહ્યો છે. બીજું પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં તો આપણે તેજી જ ચાલી રહી છે.
ગત રાજ્ય સરકારે જે હમણાં બજેટના રજૂ કર્યું, આ તો સમયમાં ઓછામાં ઓછા 10 લાખથી વધારે લોકોએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી. જ્યારે એક પરિવાર કોઈ પણ પ્રવાસન સ્થળે છે એટલે ઓછામાં ઓછા 3,000 રૂપિયા ખર્ચો કરે છે. એટલે હવે એનું તમે ગણિત માંડો તો ભારતમાં મિક્સ અર્થતંત્રનું ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે. એટલે એવું આપણે ના કહી શકીએ કે સંપૂર્ણ મંદી છે, અથવા તો એવું પણ ના કહી શકીએ કે સંપૂર્ણ તેજી છે. અને જે એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં હજી કોઈ ફી ઘટાડી નથી. હા, મ્યુનિસિપલ સ્કૂલોમાં બાળકોની સંખ્યા વધી છે, પરંતુ શું એજ્યુકેશન સેક્ટરની ફી ઘટી છે? ના, એવું નથી. એટલે ભારતીય અર્થતંત્ર અને ગુજરાત બે ડબલ એન્જિન છે, એવી રીતે બેમાં ચાલી રહ્યું છે. એક તેજી વાળો વિસ્તાર છે ને એક મંદી વાળો વિસ્તાર. अनुराग जी, जो मंदी है वो तो हम बात कर रहे हैं अभी कि आपने सेक्टर की बात की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, परंतु इसके अलावा हम देखें तो अच्छे संकेत भी कहीं कहीं से मिल रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के, जिसमें 8.4% रहा है, जो अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा हम बोल सकते हैं। कृषि क्षेत्र की हम बात करें कि 3.7% है, वो कृषि क्षेत्र में भी बढ़ा है। तो ये अच्छे संकेत भी कहीं कहीं से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अच्छे संकेत कहीं कहीं से नहीं, मुझे लग रहा है कि तमाम जगहों से मिल रहे हैं अच्छे संकेत। आज के समय में अगर आप देखें तो भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम का बाजार है भारत। उसके अलावा जो जैसा कि आपने कृषि सेक्टर का बताया, एग्रीकल्चर में जिस तरीके से स्टेप्स इस बजट सेशंस में लिए गए हैं, मुझे लग रहा है कि हाल के 5-7 महीनों में आप इसका बदलाव गांव गांव तक देखने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में गांव में एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि जो किसान का बेटा है वो आज के समय में खेती नहीं करना चाहता है। ये फैक्ट है और ये हम सब मानते हैं। लेकिन जिस तरीके के स्टेप्स अब इस बजट में लिए गए हैं, मुझे लग रहा है कि जब लोग पैसा कमाने लग जाएंगे एग्रीकल्चर में या कृषि में, तो वो उसको अपना बिजनेस बना लेंगे। इतने दिनों से क्या हो रहा था, पिछले 15, 20, 25, 30 सालों से क्या हो रहा था कि कृषि एक इन्वेस्टमेंट करने वाली जगह तो नहीं थी, लेकिन वहां से आप रिटर्न नहीं ले पा रहे थे। हम लोग पैसा बहुत लगा रहे थे कृषि में, अपना जितना भी खेत था उसको बीज बोने से लेकर कटाई तक उसको बेचना, लेकिन उस सारे प्रोसेस में घर के कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था, लेकिन उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता था। ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से गांव से जो बच्चे बाहर निकल के आते थे, भले ही वो छोटी मोटी नौकरी करें शहरों में, लेकिन वो खेती नहीं करते थे। और ये एक बड़ा चैलेंज था सरकार के सामने, ये समाज के सामने, सरकार से बड़ा चैलेंज था समाज के सामने कि कृषि में हम लोग उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, इनोवेशन, ये सारी चीजें जब कृषि में जाएंगी, जब एग्रीकल्चर एग्रीटेक में समाहित होंगी, एग्रीटेक में मिलेंगी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक आने वाला है। और ये इम्पैक्ट केवल एग्रीटेक में नहीं आएगा, ये इम्पैक्ट आएगा गांव में। गांव में आप बदलाव देखेंगे, गांव में लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होगा। जो किसान पहले साल भर में 1 लाख रुपए भी कमाना मुश्किल हो जाता था, अगर वो 5 लाख रुपए कमाएगा, वो 7 लाख रुपए कमाएगा, तो उसका जीवन स्तर सुधरेगा, वो ज्यादा खर्च कर पाएगा। और जब वो ज्यादा खर्च कर पाएगा तो गांव की इकोनॉमी को सुधार पाएगा। जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, अपने लास्ट वक्तव्य में मैंने कहा था कि लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे। अब जब कमाई बढ़ेगी तो पैसा तो खर्च होगा ही। तो जब वो 5 लाख 7 लाख रुपए कमाने लग जाएगा तो गांव में भी अच्छे शोरूम्स आएंगे, अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स है वो गांव में जाएंगे, और लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा, और उससे अल्टीमेटली सबको फायदा होने वाला है। ये जो चैलेंज आ रहा था, उस चैलेंज से अगर हम लोग निपट लें, एग्रीकल्चर वाले चैलेंज से, तो वो समाज को सुधार पाएगा, वो गांव को सुधार पाएगा, वो इकोनॉमी को सुधार पाएगा। और हमारे जो जीडीपी अभी हम लोग 4.4% पे बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर इकोनॉमी को अगर हम लोगों ने एग्रीकल्चर को सुधार लिया तो हम लोग 7% जीडीपी हर क्वार्टर में बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा। तो पॉजिटिव संकेत हर तरफ से हैं, और जो नेगेटिव संकेत हैं वो भी नेगेटिव नहीं है, वो एक क्वार्टर के लिए नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग पॉजिटिव संकेत चारों तरफ से देखने वाले हैं।
जी, वैसे जैसे बात करी कृषि की तो 2.4% था, तो उसको क्वार्टर 3 में हम देखें तो 3.7 हुआ है। माइनिंग सेक्टर में भी -0.4 से 3.7 हुआ है। जो सबसे कम है मैन्युफैक्चरिंग, जिससे बात की -3.6 से ये हुआ है -1.1। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि इसको अभी बेटर करने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ भाई, જે મંદી જોવા મળી છે જે સેક્ટરમાં, હવે તેમાં આગળના સમયમાં, હવે આગળનો ક્વાર્ટર જે પણ આવશે, આગળ નાણાકીય વર્ષ નવું આવશે, તેમાં હવે તેજી લાવવા માટે અને તેમાં સુધાર લાવવા માટે કયા કયા પગલાં છે તે ભરવા જોઈએ, અને આ મંદી રહી તો તેનું કારણ શું રહ્યું, આપને શું લાગે છે? હવે આ જે મને વાત કરી ને, આંકડા બહુ ચોંકાવનારા છે. એનું કારણ આપણે સમજીએ કે આ જે ક્વાર્ટરની તો 4 ક્વાર્ટર વર્ષમાં આવતા હોય, એટલે આ જે ક્વાર્ટર છે તો એ ત્રીજા ક્વાર્ટરના આંકડા આયા છે એવું આપણે માનીએ તો આ દિવાળી પછીનો સમય છે. એટલે જ્યારે બજારોમાં તેજી હોય છે, નવો પાક લણતા હોય છે, ખેડૂતોનો પણ તેજી હોય, વરસાદ પછીનો આ ક્વાર્ટર કહેવાય, અને તહેવારોમાં લોકો ધૂમ ખરીદી કરતા હોય છે. હવે એટલે એમાં સેવા ક્ષેત્ર હોય, ઉત્પાદન ક્ષેત્ર હોય કે વેપાર ધંધાનું હોય, તો જો એમાં માઇનસમાં ટ્રેન્ડ જાય છે, એટલે નેગેટિવ ટ્રેન્ડ જાય છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોની ખરીદ શક્તિ ઘટી છે એવું કહેવાય. ત્યારે જીડીપી ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ ઘટી કહેવાય. એટલે હવે જે ચોથા ક્વાર્ટરમાં આવશે ને, તો એ આની આસપાસ જ રહેવાનું છે. કારણ કે પછી તો ભર ઉનાળો આવે ત્યારે લોકોની ખરીદ શક્તિ ઘટતી હોય છે, અને ચોમાસામાં લોકો ખરીદી બહુ ઓછી કરે છે. એટલે જે શિયાળો છે, શિયાળાના જો આ રિઝલ્ટ આવતું હોય, પછી એ ખેતીવાડી હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, કે કોઈ પણ તમે સેક્ટર, ઇલેક્ટ્રોનિક વિભાગ લઈ લો, તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ વખતના કેન્દ્ર સરકારના અને રાજ્ય સરકારના બજેટમાં એ જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે. તો હમણાં જ બજેટ આવ્યું, તો આવનારા વર્ષમાં કેવું રહેવાનું છે, તો ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં એક જોશ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કદાચ એમાં પોઝિટિવ આઉટકમ આપણને જોવામાં આવે. ઉદ્યોગોમાં કઈ ખાસ પરિસ્થિતિ બદલાશે નહીં એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે એક બાજુ G20 ની મીટિંગ થઈ રહી છે, પણ એ લોકો એમનો માલ અહીંયા વેચવા બેઠા છે. હવે આપણે કેટલો માલ ત્યાં વેચી શકીએ, એક પ્રશ્ન ઉભો થાય. પ્લસ ચાઇના ફેક્ટર, ચાઇના એ આપણે સમજવું પડશે. ચાઇના હવે કોરોનામાંથી બહાર આવ્યું, એટલે એ પણ ફૂડ જોશથી બજારમાં, એટલે આપણને જે ચાઇના +1 નો બેનિફિટ મળવાનો હતો, કે ઇમ્પોર્ટ સબસ્ટિટ્યુશન નું હતું. એટલે જો ચાઇના પછી લો કોસ્ટે બજારમાં પ્રોડક્ટ ઠાલવવાનું શરૂ કરશે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જે માંડ બેઠા થયા, ફરી પાછું બેસી જવાનો વારો ના આવે, અને આપણે મંદીના 20 ચક્રમાં ફસાઈ ના જઈએ એવું એક પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. એટલે આનો ઉપાય એ જ છે કે રિઝર્વ બેન્કે હવે વ્યાજ ઘટાડવા પડે, રેપો રેટમાં ઘટાડો કરવો જોઈએ. પણ એ પાછું મોંઘવારી છે, એટલે મોંઘવારી અને મંદી એ બે વચ્ચે બેલેન્સ રાખવું પડે. જો રેટ વધારતા રહેશે તો માર્કેટમાંથી લિક્વિડિટી એટલી ઓછી થઈ જશે, એટલી ઓછી થશે તો એ મંદીની ઝપેટમાં આવશે. હવે મંદીમાંથી લોકોને બહાર કાઢવા હોય તો વ્યાજ દર ઘટાડવા પડે, તો લોકો વધારે ખર્ચો કરી શકે. જો વ્યાજ દર ઘટે તો એક બાજુ મની સપ્લાય, પર્ચેસિંગ પાવર લોકોનો વધારે થઈ રહ્યો છે, તો પાછું મોંઘવારી વધશે. એટલે એક તરફ ખાય છે, એક તરફ પછી, એટલે એને ટ્રેડ ઓફ કરવું પડે, બેલેન્સ કરવું પડે. હવે એમાં આપણને આપણા દેશના ચાણક્ય જોઈએ, કે ખાલી RBI નો ઉપર મદદ રાખવાથી મેળ નથી પડવાનો. જ્યારે સેલ્ફ આત્મનિર્ભર બનવાની વાત કરે છે, તો ખરા અર્થમાં ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ અને ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન ઉપર જવું પડશે. કારણ કે જીડીપી એ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે તમારો દેશ કઈ દિશામાં વધી રહ્યો છે. આપણા ગુજરાત રાજ્યની જ વાત કરીએ તો આપણા નાણામંત્રીએ કીધું તો ડબલ ડિજિટમાં ગ્રોથ થશે. એટલે કે જ્યારે દેશનો જીડીપી 6-6.5% હશે, તો ગુજરાતનો જીડીપી 12 થી 13% રહેવાનો અંદાજ છે. તો હવે એ કેટલું શક્ય થશે, એમને શું વિચારીને આ સ્ટેટમેન્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓએ આ રિપોર્ટ બનાવ્યો જશે, કે જ્યારે 1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ગુજરાતને બનાવવાની છે, અને ભારતને 5 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી, એટલે એમાં જો 5% થી ઓછો જીડીપી જાય તો એ આપણને પોસાય નહીં. આપણે તો 8 થી 9% રમવું પડે, અને કૃષિ ક્ષેત્રનો 3% થી ઓછો વિકાસ દર છે. એટલે ખૂબ જ ચિંતાજનક અને આઘાતજનક બાબત છે, કારણ કે કૃષિ ક્ષેત્ર સૌથી વધારે રોજગારી આપે છે. હવે એ 3% રમતું હોય તો ક્યાં મેળ પડવાનો છે? કૃષિ ક્ષેત્ર તો 10-12% ગ્રોથ કરે ત્યારે જઈને મેળ પડશે. આપણે નિકાસો બંધ કરી દીધી છે, કારણ કે વૈશ્વિક માંગ માં એટલો વધારો થયો છે. ત્યાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધથી બધું સપ્લાય ચેઇન ડામાડોળ થઈ ગઈ છે. એટલે આપણે અનાજનો સંગ્રહ અહીંયા જ કરવો પડે, અહીંયા કરી રહ્યા છે. એટલે આપણને વિદેશી ઊંડિયામણ પ્રાપ્ત નથી થતું. એટલે ક્યાંક
ડબલ ડિજિટમાં કૃષિ ક્ષેત્રને લઈ જ જવું પડે તો જઈને રોજગારીનું સર્જન થાય ને અગાઉના વક્તાએ જે કીધું એમની વાત 100% સાચી છે કે દેશનું જીડીપી સાચું ચલાવવું હોય તો ગામડાને બેઠા કરવા પડે। જી जी अनुराग सर, जो अभी सिद्धार्थ भाई ने कहा कि देश का जीडीपी अगर बढ़ाना है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बदलाव लाना ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इससे 100% सहमत हूं कि अ, अगर भारत भारत जैसे कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान अगर देश को तरक्की देनी है और उसको विकसित करना है तो गांवों में हमें महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि आज भी अगर देखें शहरीकरण कितना भी बढ़ रहा है, हाँ बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, नए नए शहर बस रहे हैं, शहरों का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, लेकिन आज भी 65% जो आबादी है, 65% वो गांव में रह रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है आज के समय में। अगर आज से 10 साल पहले हम लोग बात करें तो रिवर्स माइग्रेशन एक बहुत बड़ा हुआ था, एक टैबू था कि शहर से गांव में कैसे आप जा सकते हैं, वो गांव में लोग क्या कहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन आज के समय में रिवर्स माइग्रेशन कॉमन हो चुका है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग जॉब कर रहे हैं और वो छोड़ के और गांव में जा रहे हैं, गांव में कुछ बिजनेस कर रहे हैं, गांव में खेती कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं जो गांव को बदलने के लिए काफी है। मुझे लग रहा है कि ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में यंगस्टर अगर देखेंगे तो यंगस्टर मोटिवेट होंगे। तो जिस तरीके से कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है और लोग गांव में जब जा रहे हैं तो वो पैसा और माइंडसेट और अच्छा एक माइंड लेके जा रहे हैं। और जब ऐसे लोग शहरों से गांव में जाएंगे तो वो कई तरीके से गांवों में ग्रोथ करेंगे। एक तो आप देखें कि जॉब क्रिएट करेंगे, वो लोग गांव के माइंडसेट को चेंज करेंगे, गांव की मेंटेलिटी को चेंज करेंगे। नए नए लोग जब जाएंगे तो बहुत सारा पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। तो इसी तरीके से मैं मानता हूं कि गांव का एक कंट्रीब्यूशन बहुत पॉजिटिव है। और ये सरकार, जिस सरकार जो मौजूदा केंद्र सरकार है, वो गांव के ग्रोथ के लिए बहुत हमेशा से काम करती रही है। चाहे उसमें आप देखें कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण पे काम हो, चाहे आप देखें कि उज्ज्वला योजना हो, जन धन योजना है, ऐसे ये सारे प्रोजेक्ट किस लिए बने हैं? ये सारे प्रोजेक्ट बने हैं कि गांव के लोग सशक्त बने, गांव के लोग मजबूत बने। और गांव मजबूत हो जाएगा तो हमारा देश मजबूत हो जाएगा। लेकिन कोई दो राय नहीं है इसमें, मुझे लग रहा है कि कोई असहमत हो ही नहीं सकता है कि केंद्र सरकार या फिर कई राज्य सरकारें भी गांव की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। मैं एक चीज आपको बताऊंगा और वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज हुआ कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे जिले हैं, छोटे जिले, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे स्टार्टअप का वो कल्चर बढ़ रहा है। आप अगर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाहाबाद जैसे जिले में जाएं, कानपुर जैसे जिले में जाएं, या फिर आप राजस्थान के छोटे से जिले उदयपुर में जाएं, बीकानेर में जाएं, तो ऐसी जगहों पे भी स्टार्टअप का कल्चर बढ़ रहा है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आज से 7 साल पहले मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई के अलावा स्टार्टअप का नाम भी कोई समझ नहीं सकता था। लेकिन इन 7 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है कि गांव में कोई बच्चा अगर 12th में पढ़ाई कर रहा है वो भी स्टार्टअप को समझ सकता है। इवन उसके मम्मी पापा जो हैं वो भी स्टार्टअप को समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि गांव के लोग, जो गांव के पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे को अब बहुत सारे केसेस में मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये परिवर्तन है, देश को बदलने का परिवर्तन। और मुझे ये गांवों में बदलाव के साथ साथ पूरी इकोनॉमी को चेंज करेगा। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं जो आने वाले समय में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाएगा और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नंबर 1 पे लेके जाएगा। અંતમાં એક નાનકડો જવાબ આપના પાસેથી પણ લેવો છે, કયા કયા સેક્ટર આપને લાગે છે હવે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં એમાં તેજીની જરૂરત છે અને વધારે સારું કાર્ય કરવાની પણ જરૂર છે અને લોકો પણ વધારે પૈસા ખર્ચતા થાય તેના માટે શું કરવું જોઈએ? નાનકડો જવાબ। ટૂંકમાં હું તમને કહું તો ભારત સરકારના જે એમએસએમઈ વિભાગના ચેમ્પિયન સેક્ટર અનાઉન્સ કર્યા છે ને, એ ચેમ્પિયન સેક્ટરમાં ફોકસ કરવો જોઈએ। એમાં 10 વિભાગોનો એમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે। એગ્રીકલ્ચર છે, રોબોટિક્સ છે, ઓટોમોબાઈલ છે। એગ્રીકલ્ચર કહું છું એટલે ફૂડ પ્રોસેસિંગ સેક્ટરની વાત કરું છું। રોબોટિક્સ છે, સ્પેસ
એરોસ્પેસ છે, જે સ્ટાર્ટઅપમાં આપણે વાત કરીએ તો એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એમાં ફોકસ કરશો તો રોજગારીની સંભાવના વધશે. એટલે જે ચેમ્પિયન સેક્ટર છે અને જે એમએસએમઈ વિભાગ દ્વારા વારંવાર સ્કીમો રજૂ કરવામાં આવે છે પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવની, એ યોજનાઓમાં ફોકસ કરશો તો એમાં બખે બખા થવાના છે આવનારા વર્ષમાં. જી જી, તો ઘણા બધા સેક્ટર જે અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી, આપે પણ જણાવ્યું સિદ્ધાર્થભાઈ, અને આગામી સમયમાં આ બધા સેક્ટરમાં ચોક્કસથી યોગ્ય કાર્ય થાય એટલે વધુ જે સારી જીડીપી છે તેના આંકડા પણ સામે આવી શકે છે. અત્યારે આપણે ચર્ચા કરીએ બસ. સિદ્ધાર્થભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, આપનો આભાર. અને અનુરાગ તિવારીજી, આપ મારી સાથે જોડે, આપકા भी ખૂબ બહુ બહુ શુક્રિયા. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે હોટ ટોપિકમાં ચર્ચા કરી. અત્યારે હોટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.